أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 216 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع یہاں اختتام پذیر ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع یہاں مکمل ہوا، اور اس رکوع میں خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے جو رہنمائی دی جا رہی تھی، قرآن مجید ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی ناشکری نہ کرو، اس کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کی دعوت دو۔ اور یہ مکے کی دور کی بات ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، اس رکوع میں ایک آیت ایسی آئی ہے جو مکی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تو مضمون کے اعتبار سے یہ مکی آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی، کیونکہ مدینے میں غزوہ بدر ہوئی، اور اس وقت ایک حوالہ دیا جا رہا تھا۔ مکے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر جو ظلم ڈھا رہے تھے، اس کا حوالہ دے کر قرآن مجید یہاں بات کہہ کے گیا ہے۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے اب 216 تلاوت کی ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو جہادی قوتوں نے اپنے مقصد کے لیے، قتال کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بہت ہی پڑھا ہے، بہت ہی استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں اس کا جو ربط ہے، مضمون ہے، وہ کسی اور حوالے سے ہے کہ مکے کے دور میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ مشرکین مکہ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہی کہ کیا تم موسیٰ کے ساتھی ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کی قوم تھی، ان کی امت تھی، وہ جا کر دعائیں کرواتی، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے رجوع کیا، قالوا سمعنا واطعنا، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہماری جان نچھاور ہے، ہمارا خون نچھاور ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو اس پر پھر یہ وہ آیت پڑھی گئی۔ تو اس آیت میں، اس رکوع میں، مدنی دور میں اس آیت کا حوالہ دیا جا رہا تھا، مکے کے دور کی اس آیت کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں تو تم مانگ رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ کھول دیں، اور وہاں اس دعا کے معنی یہ نہیں تھے، اس دعا کے معنی تھے کہ آپ ہمارے ہاتھ کھولیں۔ مکے کے دور میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو۔ ان کی تربیت ہونا باقی تھی، تربیت ہو رہی تھی، ان کے جسم سخت ہو رہے تھے، اور یہ بھی کہ غزوہ بدر میں جو آمنا سامنا ہونا ہے، چچا بھتیجے کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، بھائی بھائی کے سامنے ہونا ہے، تو وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ تو مکے کے دور میں جو تربیت ہو رہی تھی اہل ایمان کی، وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی۔ تو اب جب یہاں مدینے میں آ کر ہاتھ کھول دیے گئے، تو اس پر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کچھ آسودہ حال ہو گئے۔ تو اب
जंग करना कितना मुश्किल था, जिहाद के लिए निकलना, बीवी बच्चों को छोड़ना, खेती बाड़ी छोड़ना, माल छोड़ना, अपनी औलादों को छोड़ना, कारोबार छोड़ना, ये तो फिर यहाँ आकर ये बात कह दी कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम। तो इस आयत का तर्जुमा सुनते हैं तो फिर बात समझ आ जाएगी कि ये आयत जो है आज के दौर में जिहाद वालों ने उसको कितना इस्तेमाल किया, लेकिन आयत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इस एतबार से देखिए, अब फिर वही गज़वा बदर में ये बात कही जा रही थी, गज़वा बदर के मौके पर, कि तुम्हें जिहाद करना कैसा लग रहा है ये। तो उस पर कुरान मजीद ने सूरह अनफाल में एक आयत निकलती है कि ये जिहाद जो है ये हर दौर में मुश्किल रहा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन हो या आज के दौर के लोग हों, लेकिन सहाबा ने तो अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। और ऐसे नहीं कि सुहाग रात में भी जाकर वसीलुल मलाइका हज़रत हज़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखिए, और हज़रत उमर फारूक देखिए, हज़रत हमज़ा देखिए, उनकी शहादतें देखिए। तो उन्होंने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कुर्बानियाँ देकर इस्लाम को जिंदा किया है। और वो ये बात आज हमारे लिए है कि हमें जाने देना कितना मुश्किल होता है, हम अपने घर बार को कैसे छोड़ें। तो ये वो एक आयत भी आपके सामने मैं रख देता हूँ सूरह तौबा की, कि 3 मोहब्बतें एक तरफ हैं और 7 मोहब्बतें एक तरफ हैं, तुम किस तरफ जाना चाहते हो। एक तराजू के हवाले से बात की है। और अगर तुम उन दुनिया की मालो दौलत की तरफ लग गए तो फिर वहाँ तो दफा हो जो का लफ्ज़ भी मौजूद है। तो कुरान मजीद ने यहाँ नकल किया है सूरह अनफाल आयत नंबर 42 में, इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया व हुम बिल उद्वतिल कुस्वा वर्रकबु अस्फला मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद। और अगर तुम बाहम एक दूसरे के साथ वादा करते जंग करने का, लख्तलफ्तुम तो तुम जरूर इख्तलाफ करते, वादे के वक्त में भी और दिन में भी और टाइम के एतबार से भी और दिनों के एतबार से भी जरूर तुम इख्तलाफ करते। तो यहाँ कुरान मजीद ने इसको नकल किया कि जिहाद करना किसी भी दौर में इतना आसान नहीं रहा, लेकिन सहाबा कराम ने उसको कैसे जाने दे देकर जिहाद किया है। तो आज के इस एतबार से कि मार्के खर्च करने के बाद अगर हिजरत भी करनी पड़ी और जंग भी करनी पड़ी तो फिर तुम्हारे लिए ये मुश्किल ना हो। तो इस हवाले से इस आयत का तर्जुमा सुनते हैं तो फिर बात समझ आती है कि फर्ज किया गया तुम पर जंग करना और वो तुम्हें नापसंद है। वासा अन तकराहु शैअन, और तुम नापसंद करते हो किसी चीज़ को, वहुवा खैरुल लकुम, और वो बेहतर है वास्ते तुम्हारे। वासा अन तुहिब्बु शैअन, और हो सकता है ये कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए शर का बायस बने। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, वांतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। यानी तुम दुनिया के मालों में फंस कर तुम दुनिया को अजीज जानते हो। यहाँ सूरह तौबा की वो आयत का मैं हवाला आपके सामने रखता हूँ कि जहाँ मोहब्बतों के हवाले से बात हुई है। आयत नंबर 24 है सूरह तौबा की। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालु निक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो ये आयत देखिए इस हवाले से कि दुनिया तलबी एक तरफ रख दी है और 3 मोहब्बतें एक तरफ रख दी हैं कि अपने अब्बा अजदाद, अपने बेटे, अपने भाई बहन, अजीज़ो कराबा और बीवियाँ, और वो माल जो तुमने कमाए हैं और उनको माल गुदामों के तौर पर रखा हुआ है और उनके मंदा होने का तुम्हें डर है, और अगर वो तुम्हें पसंद है तो ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की राह में निकलने की मोहब्बत से।
जिहाद के रास्ते में अल्लाह की राह में निकलने की मोहब्बत से वो ज़्यादा महबूब हैं। फतरब्बसू, बस इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आएगा, और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। तो यहाँ ये बात की जा रही थी कुरान मजीद के हवाले से कि आज के दौर में भी ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि अगर कोई मौका आ जाए और हुकूमत वक्त कोई ऐलान करे और जिहाद का ऐलान हो जाए, तो फिर आदमी अपने इन दुनिया के मालों को ना देखे और ये अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।